कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण। ओम शिवाय कृष्ण विषय पद श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवाद पार्षद देशता देव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरिराम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ। हरे कृष्ण ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्टार्ट ಮಾಡುವ। हरे कृष्ण। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन फाउंडर ब्यूटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी क्षेत्र की द्वारका धाम की जय। गंगा यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। हरिनाम संकीर्तन माय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज असेंबल ड्यूटीज, ऑल ग्लोरीज असेंबल ड्यूटीज, ऑल ग्लोरीज असेंबल ड्यूटीज, ऑल ग्लोरी श्री गुरु गौर, ऑल ग्लोरी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामि ददामि पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधिका नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। महावदनाय कृष्ण प्रदत्त कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतस्मैं पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च वर्तनं पावनं विष्णु नमो नमः। नमो ओम विष्णुपाद कृष्ण वैष्णव श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवान्वित निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्यदेष्ट देव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये श्लोक 36। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं जयामुदीरहे ततो जयामुदीरये जयामुदीरये प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु यं भागवत सेवया भागवतसेवया उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भगवती नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रीमद्भागवतम 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 36 ಏತವದೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸಂ ಏತವಾದೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸುನಾ ಆತ್ಮನಾ तत्त्वजिज्ञासुनात्मना ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಂ अन्वय व्यतिरेकाभ्यं ಯಸ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ यस्यात् सर्वदा ಏತವದೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಾಂ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸುನಾತ್ಮನಾ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ಏತವದೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಂ एतावदेव जिज्ञासा ತತ್ವಜ್ಞಾನಾಶುನಾತ್ಮನಾ तत्त्वजिज्ञासुनात्मना ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಂ अन्वयातिरेकाभ्यां ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ सर्वदा ಒಂದು ಪ್ರಭುಜಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्या यस्यात् सर्वस्य सर्वदा हरे कृष्ण ಮಾತಾಜಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಎಸ್ एतावदेव जिज्ञासं तद्वज्जिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे ಅನುವಾದ ಅನುವಾದ ಪರಮ ಸತ್ಯನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸಕಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸಕಲ ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವ. ಪರಮ ಸತ್ಯನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸಕಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸಕಲ ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ, ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಬಂಧ 2 ಶ್ಲೋಕ 33-34, ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ, ಇವತ್ತಿದು ಅಭೀದಯ. ಎಸ್, ಈಗ ಅಭೀದಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾವು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ. ನಾವು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಔಷಧಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ರೋಗ ಉಂಟಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ಪಡಿಬೇಕು ಹೊರತು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಜ್ವರ ಅಂತ, ನಮ್ದು ಜ್ವರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಉಂಟು ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೋಕಾಳ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳುಂಟು. ಸೋಕಾಳ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸೋಕಾಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಸರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಗೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು 9 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಭಾವಾರ್ಥ. ಎಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೇಳುವಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅವ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲವರು ಕರ್ಮದಿಂದ, ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನದಿಂದ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂತ? ಭಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯಾರು ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಎಸ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡಿಬೇಕು. ಯಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅವ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾನಂದ್ರೆ ಎಂತ? ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಂತ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಂಟು. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಗೋಲ್ ಎಂತ? ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಹೂ ಆಮ್ ಐ, ನಾನು ಯಾರು? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಕಿಲ್. ನಮಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಕಿಲ್, ಕಲೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮೌಲ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬಸ್ ಹತ್ತೇನೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೀಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತದೆ. ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದು ನಾನು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ರಿಕ್ಷಾದವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಅಂತ, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹೋಗ್ತಾ 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 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಕಲಿಯುವ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು, ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನ. ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ, ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್, ನಾವು ಭಗವಂತ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕರು. ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಈ ಭಾಗವತಂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಭಾಗವತಂಲಿ ಉತ್ತರ ಉಂಟು.
ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬೇಡ, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. PUC ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 90% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಎಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಮಗನಿಗೆ 90% PUC ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ನೀವು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಕಲಿಸುವವರು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು? ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ PUC ಅಲ್ಲಿ 90% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ? ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ, ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರಿಂದ ಪಡೆದ? ಚಾಲಿಪೋಲಿಯಿಂದ ಪಡೆದದಲ್ಲವ ಜ್ಞಾನ? ಕೃಷ್ಣನಿಂದ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮರುಚನೆಯಿಂದ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು? ಇದು ಭಗವಂತ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈ 4 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಹಮೇವ, ಎಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏತವತ್ ಏವ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗ 90% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದ. ಈಗ ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಹೋಗಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಇವನನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಇದು ಕ್ಲೀನರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹತ್ರ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕಿಂದ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನತೇ ವಿದು ಸ್ವಾರ್ಥಗತಿ ವಿಷ್ಣು. ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಯಾರನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ? ವಿಷ್ಣುವನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಎಂತ? ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ? ಅವರು ಅಂಧತಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಎಡೀ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಿಂದ ಇದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರಿ ಉಂಟಂತೆ, ರಿಯಲ್ ಗೋಲ್, ಜೀವನದ ಗುರಿ ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಂದ? ಬೋನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗುರುವಿಂದ. ಈಗ ನಾನು ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ಅಣ್ಣ. ಅವರು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನವಾಭೂಷಣ್ ಶಾ ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ, ಪರ್ಷಿಯನ್, ಅರಬಿಕ್, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ.
ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ. ಆಗ ನವೋಪದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬೋಟ್. ಅದನ್ನು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? 50% ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ವಿ ಆರ್ ರೂಪ ಅನುಗಾಸ್. 50% ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ರಂತೆ, ಮತ್ತೆ 25% ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊಟ್ರು, 25% ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. 50% ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, 25 ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, 25% ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆ 25% ಕೂಡಿಟ್ಟದ್ದು ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ನವೋಪದೇಶ. ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಹಣದಿಂದ ಬ್ರೈಬ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕಿಯಾಮಿ, ನಾನು ಯಾರು? ನನಗೆ ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ? ಯಾಕೆ ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಬರ್ತದೆ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿ ಭೌತಿಕ, ಆದಿ ದೈವಿಕ. ಯಾಕೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ? ಜನರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಪಂಡಿತ ಪಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವ ಸೀಮೆಯ ಪಂಡಿತ? ನನಗೆ ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವ, ನಾನು ಅವರ ಮಗ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇಹದ ಭಾವನೆ. ನಾವು ಯಾರು? ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ, ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್. ನಮ್ಮ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇದು. ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೋಗಸ್ ಸೋಕಾಳ್ ಗುರುಗಳಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವರು ಭಾಗವತಮನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಪೋಸಲ್ on there are 2 Bhagavatas, book Bhagavata and person Bhagavata. Person Bhagavata means is following what is there in Bhagavatam. ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿರಾಗಬೇಕಂತ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗತ ಆದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಉಂಟು. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ಈ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು? ಸರಿಯಾದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ನಾರದ, ನಾರದಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ, ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ವೇದವ್ಯಾಸ ಶುಕಮುನಿ, ಶುಕಮಿಂದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಥ ಸರಿಯಾದ ಗುರು, ಬೋನೋಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅವರೆಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಸರಿಯಾದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ಬೋನೋಫೈಡ್ ಗುರು ಹತ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟು ಅವರ ಹತ್ರ. he has seen God, he can show God. ಅವರು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಂಟಂತೆ. ನಾವು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೀಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರ, ದೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಓದುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭಾಗವತ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಿ ಬರುವಂಥದ್ದು.
ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಬುಡ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಎಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು ಅದು ಅದು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗುದಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದಿದೆ ಅಂತ ಮೂಡ್ ಉಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದಿದ ಮೂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹೂವು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಭುಪಾದಿಗಳು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೀಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರ, ದೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾರಿಂದ? ಥ್ರೂ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಭಕ್ತರಿಂದ. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅವನ ಮೂಲಕ. ದೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಇದು ಥಿಯರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಪ್ರಭುಪಾದಿಗಳು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸರಿಯಾದ ಬೊನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸರಿಯಾದ ಗುರು, ಅವರು ಭಗವಂತನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೋರ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಭಕ್ತ ಆಯೇಗ, ನನ್ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾರು? ಪ್ರಭುಪಾದ. ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ಈ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು. ಸರಿಯಾದ ಗುರು, ಬೋನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಾನು ದೇವರಂತ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಎಂತಾಯ್ತಂದ್ರೆ 1968ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೋದದ್ದು 65ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ, 68ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ 66ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 68ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಹೃದಯಘಾತ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೈ ಇನ್ ವೃಂದಾವನ್. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಫುಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 7 years ಸಾಧಾರಣ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಗುರುವಿಗೆ, ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ಗೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಮಿಷನ್. ಈ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರೀಗ ಪಕ್ವ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ರೈಪ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೀಗ ಕಾಯಿ, ಫುಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ನೆಲೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅವಿಪಕ್ವ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ದೇವರ ಸೇವಕ. ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ದೇವರಂತ. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 7ನೇ ಪ್ಯಾರ, ಸಾಕ್ಷಾದರಿತ್ವೇನ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಕ್ತಸ್ತಥಾ ಭಾವ್ಯತ ಏವ ಸಾಧ್ವಿ ಕಿಂತು ಪ್ರಬೋರ್ಯ
ಪ್ರಿಯ ಏವ ತಸ್ಯ ಒಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣರವಿಂದಂ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಗುರುವನ್ನು ಸರ್ವೋನ್ನತ ಭಗವಂತನಂತೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಸೇವಕನು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕಗಳು ಹೇಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ವರಿಷ್ಠರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ದೇವರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಗುರುವಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಬೋಗಸ್ ಗುರು ಅಲ್ಲ, ಬೋನಫೈಡ್ ಗುರು. ಬೋನಫೈಡ್ ಗುರುವಿಗೆ ಈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಹಣ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಯಂಗ್, ಎಲ್ಲ 18 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆಂತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 1968 ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ನೀವೀಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೇಡದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಫ್ರಮ್ ಗುಡ್ ಸೀಡ್ ನದರ್ ಗುಡ್ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು ಕೆಟ್ಟ ಬೀಜ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರಿಚ್. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹೋಗುವಾಗ ಇವ್ರೆಂತ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸುಖಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಈ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾರೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಪಾದನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವಾಪಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದನ್ನು ಕೂರಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೀವು ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅದು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕಾಲ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಗುರುವಿಗೆ ಅಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ 1975 ಅಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದಾಗ ಹೋಗುವಾಗ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ಅಸೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬೆರೀತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಾಗ ಎಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇದು ಸೇಮ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ರಾಯಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಗುರುವಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗುರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನ್ ದೇವರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪ್ರಭುಪಾದಗಳು, ಆರ್ ಯು ಗಾಡ್, ನೀವು ದೇವರ? ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರು, ಅವನೇ ನೋಡಿದರು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ದೇವರಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರ ಸೇವಕ, ನಾನು ದೇವರ ಸೇವಕ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ನೋಡಿ ನಾನು ದೇವರ ಸೇವಕ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರ ಸೇವಕ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ದೇವರದಾದ್ರೆ, ಈ ಬೋಗಸ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ದೇವರ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬೋಗಸ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನರಕಕ್ಕೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನರಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನು, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ಪ್ರಭುಪಾದೊಮ್ಮೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹನುಮಾನ್ ಲಂಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋದ? ಹಾರಿ ಹೋದ. ರಾಮ ಹೇಗೆ ಹೋದ? ರಾಮ ಸಮುದ್ರ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಹನುಮಾನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ ರಾಮ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್? ಯಾರು ಗ್ರೇಟ್? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ, ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ 192 ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು 64 ಮಾಲೆ, ಅಂದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವರು 1 ಲಕ್ಷ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗ್ರೇಟ್? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಈಗ ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮಧ್ಯಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ನಗರಾಧಿಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲ ಮೋರ ನಾಮ್. ಆದ್ರೆ ನಾನು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎಂಪವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೋಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂತ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಭಕ್ತರನ್ನು ಅವನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶಕ್ತಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅವನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. Although such a spiritual master is greater than the Lord, in a sense that he can deliver the Lord. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ? ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಇದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾನು ಎಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 1000 ಎಡಿಷನ್ ಉಂಟು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 990 ಎಡಿಷನ್ ಬೋಗಸ್ ಎಡಿಷನ್. ಯಾಕೆ? ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೋಕಾಲ್ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಇವರೆಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನೊಂದು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಡಿಡಾಸ್ ಕಂಪನಿ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾನು ಅಡಿಡಾಸ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಥವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಂಡಾಗಿ ಕೊಲ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 61ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ದೇಶು ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಂತ್ರರೂಢಾನಿ ಮಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ ಇಡೀ ಭೌತಿಕ ಲೋಕವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವ. ಹೇಗೆ? ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ದೇವಿ, ಅವಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭೌತಿಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ನಾವು ಜೀವಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇದೆ ಎಸ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 65ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು ಮಾಮೇ ವಿಷಯ ಸತ್ಯಂತೆ ಪ್ರತಿಜಾನೋ ಪ್ರಿಯಸಿ ಮೇ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲಿ 4 ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನ್ಮನ, ನನ್ನನ್ನು ಚಿಂತಿಸು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 4 ವಿಷಯ. ಮನ್ಮನ, ನನ್ನ ಚಿಂತಿಸು. ಮದ್ಭಕ್ತ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗು. ಮಧ್ಯಾಜಿ, ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡು. ಮಾಂ, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಮನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಭಕ್ತು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿವೋಟಿ ಆಗಿ. ಮಧ್ಯಾಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಗನ್ನಾಥ್, ಬಲದೇವ್, ಸುಭದ್ರ, ಗೌರನಿತಾಯ್, ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಮ್ ನಮಸ್ಕರು ಅವರು 80 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದವರು ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಈ 4 ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಈಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣವನ್ನು ಭಗವಂತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮುಖ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೈ, ವೈಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ, ಶೂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಈಗ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ R&D ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ವೈಶ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಶೂದ್ರ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು, ಕಾಲು ಕೂಡ ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಈ ಕೈ ಕೂಡ ಬೇಕು, ತಲೆ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ವರ್ಣ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಜನ್ಮನಾ ಜಾಯತೆ ಶೂದ್ರ, ಜನ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಶೂದ್ರ. ಸಂಸ್ಕಾರದ ಭವೇ ದ್ವಿಜ, ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ದ್ವಿಜ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ವರ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ? ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬಕಂ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನವರು, ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್, ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾರತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇವರಿಂದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದು 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಮಾಮೃಚ್ಕಿನೋ ಮೂಢ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ನರಾಧಮ ಮಾಯೆಯ ಪರತ ಜ್ಞಾನ ಆಸುರಂಭಾವಮಾಶ್ರಿತ. ಈ 4 ರೀತಿಯ ಜನರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೆಲ್ಲ? 1 ಮೂಢ, ಮೂರ್ಖರು. ನರಾಧಮ, ನರಾಧಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ನರಾಧಮ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್. ಮಾಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆಸುರಿಂಭಾವ, ಆಸುರಿಂಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ. ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ವಿಯಸ್ ನೇಚರ್. ಭಗವಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ 4 ರೀತಿ ಜನರು ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಥವರು ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖರಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅದು ನಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಇವರು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು,
ಅದರ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರೇನಿಲ್ಲ, ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದು ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 2 ನಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ನಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇಕು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು ಮಾರೆ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಇವರೆಲ್ಲ 4 ರೀತಿಯ ಜನರು, ಅವರು ನಾಯಿ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಕಿಚ್ಚಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪಂಥದವರು. ಅವ್ರು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕೋಟಿಪತಿ. ಆದ್ರೆ ಸಾಯುವಾಗ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. 200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾಕೆ? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಲಾಸಫಿ, ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್, ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ರಿಲಿಜನ್, ಗ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದಾಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೂರ್ಖರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂರ್ಖರೇ. ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಈ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್, ದೇಶಭಕ್ತಿ, ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಧರ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರು? ಮೂರ್ಖರು ಹೇಳುವಂತ. ಭಕ್ತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇದು ಸತ್ತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದಾಗೆ. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಅದು ಫೇಲ್ ಅಂತೆ. ಫೇಲ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಾಗವತಂ, ಇದು ಶ್ಲೋಕ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾಭವ ಸಾವತ್ ಅಬೋಧ ಜಾತೋ ಯಾವನ್ನ ಜಿಜ್ಞಾಸತ ಆತ್ಮತತ್ವಂ ಯಾವತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಸಾವತ್ ಇದಂ ಮನೋವೈ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕಂ ಏನ ಶರೀರ ಬಂದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಎಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಇದು ಇರುವುದು ಯಾಕೆ? ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಭೌತಿಕ ಈ ಗಂಟಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಬಾಂಡೇಜ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಭೌತಿಕ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಎಂತಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ. ನಮ್ದು ಯೋಚನೆ ಅದೇ, ಭೌತಿಕದು. ಮಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಗಂಡ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ತಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಸಾವು, ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತಮಿಂದಲೇ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಶ್ಲೋಕ. ಏವಂ ಮನ ಕರ್ಮ ವಾಶಂ ಪ್ರಯುಕ್ತೆ ಅವಿದ್ಯಯಾತ್ಮನಿ ಉಪದೀಯಮಾನೆ ಪ್ರೀತಿರ್ನ ಯಾವನ್ ಮೈ ವಾಸುದೇವೆ ನ ಮುಚ್ಯತೆ ದೇಹ ಯೋಗೇನ ತಾವತ್. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಇದ್ರೆ ಎಸ್. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು 2014ರಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು, ಪ್ರಾಯದವರು, ಒಂದು 62 ವರ್ಷ. ಒಬ್ಬ ದಿವಸದಲ್ಲಿ
80-90 ಕಾಲ್, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಾಲ್, ಗಡಿ ಹೇಗಿದ್ಯಾ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ಮಗನಿಗೆ ಕಾಲ್, ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಕಾಲ್. ಯಾಕೆ ವೃಂದಾವನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ, ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ, ಚಿಂತೆ ಅದೇ. ಪಾಪು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ, ಅದೇ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಂತ. ತಿಂದಾಯ್ತಾ, ಮಲಗಿ ಆಯ್ತಾ, ನೀನಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ, ನಿಂದು ಮನೆಯದು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ, ಹೆಂಡತಿ ಆಯ್ತಾ, ಮನೆಯದು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವೃಂದಾವನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದುಂಟು ಭಗವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮಗ ಅದು ಮಾಡಿದಾನೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ. ಸಾಯುವಾಗ ಅದು ಯೋಚನೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವ ಮಗ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅವನ ರೂಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಹುಡ್ತಾರಂತೆ. ಎಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಿಗಿನೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಕಾಟಲ್ಲಿ, ಅವನ ಕಬಟಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೂಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಪಡಿಬೇಕು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಆ ದೇಹ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಯುವಾಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದುಂಟು ಅದೇ ದೇಹ ಸಿಗ್ತದಂತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಿಂದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಮಹಾಘೋರೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಸಮಾಕುಲೆ ಪೂಜಾನಾಂ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ತಾರಕಂ ವಾದಿಭಿ ಸ್ಮೃತಂ. ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಉಂಟು. ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಇದು ಪದ್ಮಪುರಾಣ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲೋದ್ಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಚಾರ್ಯ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ಇದಂ ಏಕಂ ಸುನಿಷ್ಪನ್ನಂ ಧ್ಯೇಯೋ ನಾರಾಯಣ ಸದಾ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಎಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ನಾರಾಯಣ ಅವನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಲ್ಲ, ಅವರಿವರನ್ನಲ್ಲ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಿಂದ. ಪರಾಂಗತೋ ಅಪಿ ವೇದಾನಾಂ ಸರ್ವ ಶಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ವೇದಿ ಅಪಿ ಯೋನ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಭಕ್ತ ತಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಪುರುಷಾಧಮಂ. ಎಸ್, ಎಸ್, ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವೇದಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ ಭಕ್ತ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ನರಾಧಮ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ವೇದದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ಅಲ್ಲವ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ನರಾಧಮ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗವತದಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಸ್ಯಾದಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಭಗವತಿ ಅಕಿಂಚನ ಸರ್ವೇ ಗುಣೇ ಸತ್ರ ಸಮಾಸತೆ ಸುರ ಹರಾವ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಕುತೋ ಮಹದ್ಗುಣ ಮನೋರಥೇನಾಸಿ ಧಾವತೋ ಬಹಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಎಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಹತ್ರ
ಅನ್ಫ್ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅವನಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರತಿಹತ. ಅಯೇತುಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಪ್ರತಿಹತ ಅಂದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಉಂಟಂತೆ. ದೇವತೆಗಳಿರುವ, ಈಗ ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ರ 50 ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ 50, ಶಿವನ ಹತ್ರ 55, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ 60, ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ 64. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ 50 ಗುಣಗಳು ಉಂಟಂತೆ ಅವನ ಹತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾರು ಭಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಗುಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇದು ಭಾಗವತಮಿಂದ. ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ನಿಷ್ಣಾತೋ ನಾ ನಿಷ್ಣಾಯತ್ ಪರೇ ಯದಿ ಶಮಸಸ್ಯ ಶಮಾಫಲೋ ಈ ಅದೇನೋ ಇವ ರಕ್ಷತ. ಒಬ್ಬ ಈ ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಅವನ ಆ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸು ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಹಸು ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕೊಡದ ಹಸು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಆ ರೀತಿ ಅಂತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ಭಾಗವತಮಿಂದ. ತೇ ವೈ ವಿದಂತಿ ಅತಿರಂತಿ ಚ ದೇವ ಮಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶೂದ್ರಹು ನ ಶಬಾರ ಅಪಿ ಪಾಪ ಜೀವ ಯದಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಮ ಪರಾಯಣ ಶಿಕ್ಷಾ ಸ್ತ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನಾಪಿ ಕಿಮು ಶ್ರುತ ಧಾರಣಾಯೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ನೀಚ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಬೋನೋಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನ್ ಆದ್ರೆ ಅವ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೀಚ ಆ ರೀತಿ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಣಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಈ ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀಚ ಟೀಚ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಯಾರೇ ತೆಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಿಂದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೀಟ ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗಾಣಾಂ ಚ ಅರೌ ಸನ್ಯಸ್ತ ಚೇತಸಾಂ ಊರ್ಧ್ವಮೇವ ಗತಿ ಮನ್ಯೆ ಕಿಂ ಪುನರ್ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ನೃಣಾಂ. ಇದು ಹೇಳುವಂತ, ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಖಾಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಕೀಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವರ್ಮ್ಸ್ ಬೀಸ್ಟ್, ಅವರು ಕೂಡ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಎಲಿವೇಟ್, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಫಿರೋಷಿಯಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಫಿರೋಷಿಯಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಆನೆ, ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಜಿಂಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವುದಂತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಯಾಕೆ? ಕೃಷ್ಣ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಿರೋಷಿಯಸ್ ನೇಚರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲಿವೇಟೆಡ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಮರ ಕೂಡ ಎಲಿವೇಟೆಡ್, ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇರುವೆ ಕೂಡ ಎಲಿವೇಟೆಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲಾಭ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು PUC ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಭೌತಿಕ. ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಅವ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಗುರು ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ?
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 9.30 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪಿಚೇಸು ದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೆ ಮಾಂ ಅನನ್ಯ ಭಾಗ್ ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸಿತೋ ಹ್ಯಸ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಎಂಥದ್ದು ನೀಚ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಸಾಧು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ ಸರಿಯಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲಿ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಮಿ ಭಾರತ ವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯೇ ಅಪಿ ಸೂಯ ಪಾಪಯೋನಯ ಶ್ರೀಯೋ ವೈಶ್ಯತಃ ಶೂದ್ರಾಸ್ ತೇಪ್ಯಾಂತಿ ಪರಾಂ ಗತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ, ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತೆ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಂಕಿ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸುಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಅವ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಅವರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆತ್ಮರಾಮಾಚ ಮುನಯ. ಅವರು ಆತ್ಮರಾಮ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವುದು ಕೇಚಿತ್ ಕೇವಲಯ ಭಕ್ತ ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯಣ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದರಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಮ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಬಹುದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವರು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಅವರು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದಿಂದ ಆಚೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಟೋಟಲಿ ಫೇಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಟೋಟಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್, ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಘ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ. ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಲಕ್ಸುರಿ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ಎಸ್, ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಾವೀಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ, ಇದು ಕೂಡ ಸೇವೆ. ಜಪ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ಸೇವೆ, ಓದುವಂತ ಅದು ಕೂಡ ಸೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಸ್, ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯತ್ ದರ್ಶನಸಿ ಯತ್ ಜೋಷಿ ತದಸಿ ಯತ್ ಯತ್ ತಪಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ ಪುರುಷ ಮದರ್ಪಣಂ. ಏನನ್ನೇ ಮಾಡು ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸೇವಕರಾಗಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಪಸ್ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಿಂದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯ ಶಾನ ಮೋಕ್ತ್ಯ ತಪೋ ಯಜ್ಞ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು ನೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣಾತಂ ಏತಿ ಸದ್ಯೋ ವಂದೇ ತಂ ಅಚ್ಯುತಂ. ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಸಿಗ್ತದಂತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗವತಂ ಇಂದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು. ಅಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮೋ ವಾ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಉದಾರದಿ ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜತೆ ಪುರುಷಂ ಪರಾಂ. ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿ, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿ, ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮ, ಕಾಮ ಇರಲಿ, ಕಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಇರಲಿ, ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿ, ಮೋಕ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ನಾವೆಂತ ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜಂತೆ ಪುರುಷ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಶರಣರಾಗಬೇಕಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಚಿತೆ ದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರೆ ಅರ್ಚಿತ ಸರ್ವದೇವ
ದೇವಾಸ್ಯೋರ್ ಯಥಾ ಸರ್ವಾಗತೋ ಹರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಇರುವ ನಾರಾಯಣ, ಅವನನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ. ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ವರ್ಷಿಪ್ ಆದಾಗೆ, ನಾರಾಯಣ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಆದಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಿಂದ ಶ್ಲೋಕ. ಕೃತಯ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷ್ಣುಂ ತ್ರೇತಾಯಂ ಯಜತೋ ಮಕೈ ದ್ವಾಪರೇ ಪರಿಚಾರ್ಯಾಕಂ ಕಲೋ ತದ್ದಾರಿ ಕೀರ್ತನಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ತ್ರೇತಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ. ಸಾನಿಸ್ತನ್ಮ ಛಿದ್ರಂ ಸಾಮೋ ಸ ವಿಭ್ರಮ ಯನ್ಮೂರ್ತಂ ಕ್ಷಣಂ ವಾಪಿ ವಾಸುದೇವಂ ನಾ ಚಿಂತಯತ್. ನಾವು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಸುದೇವನ ಅದು ನಮಗೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಯಾದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಣ್ಣ 5 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಯೂತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಜಾಮಿಲ ಸಾಯುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಚಿತ್ರಕೇತು ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನರಸಿಂಹಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನರಕಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶ್ಲೋಕ. ಏತಾನ್ ನಿರ್ವಿದ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಇಚ್ಛತಾಂ ಅಕುತೋ ಭಯಂ ಯೋಗಿನಾಂ ನೃಪ ನಿರ್ಣೀತಂ ಹರೇರ್ ನಾಮಾನು ಕೀರ್ತನ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಈ ಯೋಗಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕರ್ಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೆಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ವೇದ ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಿತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ನರಾಧಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ, ಬೃಹತ್ ನಾರದೀಯ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಈ ತಪಸ್ಸು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ 1000 ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಒಂದು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ. 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಜಾಗ ಸ್ವರ್ಗದಾಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಮತ್ತೆ 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ 5 ರೀತಿಯ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಹೊಗಳ್ಬೇಕಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು
ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್. ಎಸ್, ನಾರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಪತನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಕರ್ಮಿ, ಜ್ಞಾನಿ, ಯೋಗಿ ಸಕಲ ಅಶಾಂತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಕೇವಲ ಶಾಂತ, ಭಕ್ತ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸೈರ್ ಉಂಟು. ಇವನಿಗೆ ಎಂತ ಡಿಸೈರ್ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ 4 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಟು. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಯಾವುದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಡೈಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್, ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ. ವೀಕ್ಲಿ 5 ಡೇಸ್, ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಪೇಜ್ ಪುಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಆಶಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ 8 o'clock ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಭುಜಿ? ಇಲ್ಲ, ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಾಗವತಂ ಕೂಡ ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಚಾಪ್ಟರ್, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರಿ ಬೋಲ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯ? ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯ? ಅದೇ ಗುರು, ಇದು ವಿಷ್ಣು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶಿವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರೋದು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ. 3ನೇದು ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. 4ನೇದು ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಈಗ ನಾವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ಕಾನ್ನವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸೇರಿದವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ಅದರ ಆಚಾರ್ಯರು. ಶ್ರೀರಂಗಂ, ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಅವರು ಅಥೆಂಟಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ, ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಂಡರ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಪಾಜಕ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರದು ಶ್ರೀರಂಗಂ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಯಾವುದು ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಇದು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶಿವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. 4 ಕುಮಾರ, ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ. ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಿಂಬಾರ್ಕ ಆಚಾರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥೆಂಟಿಕ್.
ಈ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಿಳಿತಾ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರೇ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಮುರಳೀಧರ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುರಳೀಧರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಮುರಳೀಧರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರಿಣಿ ಕಕ್ಕೇರಿ. ಹರಿಣಿ ಕಕ್ಕೇರಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇದು ನೀವು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಅದು? ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿಷ್ಣು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದು ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾ ಹಾ, ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು. ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಅನುಮಾನ ಬಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಹರ್ಷ ಅವರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದೇ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅದೇ ನಮ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರ್ಮ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭುಜಿ? ಯಾವುದು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭುಜಿ? ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನಾನು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಕೂಡ ನೆನಪುಂಟು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು? ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದ್ರು. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಟೈಮ್. ಬಂದ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಎಂತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಉಂಟು. ಅವರಿಗೆ 8-9 ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶೂ ಇತ್ತು, ಟೈ ಇತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು, ನೋಡು ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. 1 ಹೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ 3 ಹೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಿ ಹೇಳುದು. ಅವನನ್ನು ನೋಡು, ನಿನ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ತಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ನೀನು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಬೇಡದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ತುಂಬಾ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಈ ಯೋಚನೆ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಈ ಯೋಚನೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಎಂತ ಎಣಿಸುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ವಸುದೇವ ದತ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಾವ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಋತುದ್ವೀಪ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ದತ್ತ ಇರ್ತಾನೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಾವ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ. ವಸುದೇವ ದತ್ತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಸುದೇವ ದತ್ತ, ನೀನು ಎಂತ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ಈ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಸುದೇವ ದತ್ತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಆ ನೋವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀಸಸ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವ ಅಂತ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ವಸುದೇವ ದತ್ತ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಜೀಸಸ್. ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ನೋವು ನನಗೆ ಕೊಡು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಹಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಸುದೇವ ದತ್ತನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಗಜ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಹಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಸುಂದರ ಶರೀರ ಬರ್ತದೆ. ಸುಂದರ ಶರೀರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವಸುದೇವ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮಹಾಪ್ರಭು ನನಗೆ ಮುಂಚಿನ ಶರೀರವೇ ಕೊಡು, ಗಜ್ಜಿಯ ಶರೀರ ಕೊಡು.
ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ವಸುದೇವ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಶರೀರವೇ ಕೊಡು. ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕುಂತಿ ಮಾರಡಿ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕಷ್ಟ ಕೊಡು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ ಮಾತಾಜಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಎಸ್ ಶ್ವೇತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ದವ್ರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಪತಿ, ಇನ್ನು ಎರಡು ಯಾವುದು? ತಿರುಪತಿ. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಬಾರ್ಕಾಚಾರ್ಯ. ತಿಳಿತಾ? ನಿಂಬಾರ್ಕರ್ ಆಚಾರ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಂಬಾರ್ಕಾಚಾರ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಎಸ್ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಎಸ್ ಭವಾನಿ. ಎಸ್ ಭವಾನಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ನೀವು ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3 ದಿನದ್ದು ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಜಿ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಉಂಟು ಉಂಟು. ಹಾಕ್ತೀರಾ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಗುರುಜಿ? ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಗುರುಜಿ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲೂ? ಹೌದೌದು. ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದು. ಎಸ್ ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ. ರುದ್ರ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ. ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಉಳಿದವರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾ ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ನಳಿನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹನುಮಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಹನುಮಾನ್, ಹೌದು, ಹನುಮಾನ್ ವಾಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭೀಮ, ವಾಯು, ಹನುಮಾನ್. ಹಾ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಎಸ್ ಹರಿಣಿ ಕಕ್ಕೇರ, ಹರಿಣಿ ಕಕ್ಕೇರಿ, ಸಾರಿ ಕಕ್ಕೇರಿ. ಹರಿಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಇದು ಅವರ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಇರೋದು ಶ್ರೀರಂಗಂ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಶ್ರೀರಂಗಂ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಶ್ರೀರಂಗಂ. ಅದೇ ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಂ ಅವ್ರದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಸ್. ಓಹೋ, ಸರಿ ಸರಿ. ಕಾಂಚೀಪುರಂ, ತಿರುಪತಿ, ಶ್ರೀರಂಗಂ ಅವ್ರದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅವ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದೇ. ಎಸ್ ಕೇಶವ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಶವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇದು ದೇವರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಉಗ್ರ ರೂಪ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇವರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಆಗ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹಲೋ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಇದು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಾವು, ದೇವರನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಉಗ್ರ ರೂಪ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ, ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಅಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸ. ಹೌದು, ನಮ್ಗೆ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಅದು ಭಕ್ತ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದು ಜಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರು